शक्तिमान प्रभु रे, ओ यहोवा हमारे संग संग रे। तेरा होगा यहोवा हमारे संग संग रे, आपका परमेश्वर हमारा उजागर रे। तेरा होगा यहोवा हमारे संग संग रे, आपका परमेश्वर। എല്ലാവരും സന്തോഷവും ക്ഷേമവുമായിരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുന്നു. നമ്മുടെ ചാനൽ 1-ന്റെ മിഷൻ മഹാരാഷ്ട്രയുടെ മറ്റൊരു മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഈ മീറ്റിംഗ് നമ്മുടെ ഗജനൻ എന്ന് പറയുന്ന പാസ്റ്റർ, മുഴുവൻ പേര് എനിക്ക് പറയാൻ അറിയില്ല, ഗജനൻ എന്ന് പറയുന്ന പാസ്റ്ററുടെ ഒരു കൂടിവരവാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു ചെറിയൊരു ഭവനത്തിൽ, അവിടെ ഒരു ഗാവിൽ കൂടി വരുന്നുണ്ട്. അവിടെ അടുത്തുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ കൂട്ടി വരുത്തി ഒരു ചെറിയ മീറ്റിംഗ് അവിടെ ക്രമീകരിച്ചിരുന്നു. ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട എബിയാണ് ശുശ്രൂഷിച്ചത്. ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം അവർക്ക് വേണ്ടിയെല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ദൈവം കൃപ നൽകി. ആ അനുഗ്രഹീതമായ മീറ്റിംഗാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് പകർത്തിയിരിക്കുന്നത്. അവിടെയുള്ള മീറ്റിങ്ങുകളിൽ ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് ഓഡിയോ കണക്ട് ചെയ്ത് ക്യാമറയിൽ പകർത്താനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ കുറവായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് മൊബൈലിൽ എടുത്താണ്. എങ്കിലും ആ ശുശ്രൂഷ നിങ്ങൾക്കും അനുഗ്രഹമായി തീരും. പാവപ്പെട്ട, തീർത്തും സാഹചര്യങ്ങൾ ഇല്ലായ്മയുടെ നടുവിൽ കൂടി വന്ന സഹോദരങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഹൃദയത്തിൽ വലിയ സന്തോഷം തോന്നും. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ആ ശുശ്രൂഷ കാണാം, അതനുഭവിപ്പാം. ആ വീഡിയോയിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു പോകാം. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മനോജ്. हालेलुया, आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. खरंच देव महान आहे आमचा. आणि यावेळेस विशेष करून धरणगुत्ती ह्या गावामध्ये देवाचे महान सेवक आपल्या दारामध्ये आहेत. आपल्या जागेवरती, म्हणजे आपल्या घरामध्ये त्यांनी पाय टिकवलेले आहेत. ही आपल्यासाठी सगळ्यात मोठी सौभाग्याची गोष्ट आहे. कारण देवाचं वचन सांगतं आमचं की ज्या घराला देवाच्या दासांचे पाय लागतात, तर देवबाप काय सांगतो की त्या घराला तुम्ही शांती द्या. हालेलुया. तर ती शांती ह्या घराला प्राप्त झालेली आहे. हालेलुया. देवबाप या ठिकाणी मोठं काम करणार आणि येणाऱ्या दिवसांमध्ये एक मोठं संजीवन प्रभू आम्हाला या ठिकाणी देणार. जरी आमची या ठिकाणची काही म्हणजे 1 वर्षापासूनची सेवा चाललेली आहे, परंतु नंतर प्रभू या ठिकाणी खूप मोठं काम या ठिकाणी करणार. हालेलुया. यावेळेस आपले नेत्र बंद करूया. त्या परमेश्वराच्या आराधनेमध्ये आपण जाऊया आणि परमेश्वराला म्हणूया की प्रभू, तू माझा ताबा घे, माझ्या हृदयात ये आणि माझ्या जीवनाला तुझा स्पर्श होऊ दे, माझ्या आत्म्याला तुझा स्पर्श होऊ दे. आणि जे वचन येणार आहे ते वचन माझ्या जीवनासाठी उपयुक्त असं ठरू दे आणि त्या वचनाद्वारे माझं जीवन बदललं जाऊ दे. हालेलुया. थँक्यू जीसस. धन्यवाद ईश्वर. थँक्यू लॉर्ड. हालेलुया. पवित्र देवापा, यावेळेस प्रभू आम्ही खरंच तुला धन्यवाद देतो, तुझी स्तुती करतो ईश्वराजा, की ते उपस्थित तुझ्या लेकरांना तो आशीर्वादित केलेला आहे आणि जे वचन प्रभू आज तू देणार आहेस त्या वचनाद्वारे देखील तू आशीर्वादित करणार आहे. पुन्हा एक वार येथे उपस्थित सर्व दासांना मी तुझ्या सुरक्षित हातामध्ये देतो. इथे उपस्थित असणाऱ्या मंडळीला देखील तुझ्या पवित्र हाती मी समर्पित करतो देवबापा. आमेन. हालेलुया. देवबापा, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा या नावामध्ये पुन्हा एक वार आम्ही या ठिकाणी आशीर्वाद जाहीर करीत आहे आणि प्रार्थना तारणारा येशू याच्या गोड आणि प्रेमात प्रार्थना करतो म्हणून सुद्धा आमेन. आमेन. तर यावेळेस वचनाकडे जाऊया आणि परमेश्वर आमच्या संगती काय बोलू इच्छित आहे ह्या गोष्टी आपण जाणून घेऊ.
तर आपण प्रथम देवाच्या दासांचं स्वागत करूया. आणि एवढ्या लांबून जर त्या या ठिकाणी येत आहेत तर हे आपल्यासाठी एक आशीर्वाद आहे. हालेलुया. तर आपण टाळ्या वाजून त्या देवाचा सेवक सन्मान करू. हालेलुया. धन्यवाद. तर पुढचा वेळ काळाचा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. परमेश्वराच्या नावाने धन्यवाद करत आहे. आज रंगरूपी या गावामध्ये येऊन तुम्हाला सर्वांना भेटण्यासाठी परमेश्वर आमच्या जीवनामध्ये संधी दिली. मी परमेश्वरला धन्यवाद करत आहे. पास्टरने ते नवीन सेवा सुरू केलेला आहे. तुम्ही सर्वजण इकडे लक्ष द्यावे. आपण परमेश्वरचं वचन ऐकणार आहे. परमेश्वरच्या वचनाकडे लक्ष द्यावे. आणि विशेष करून परमेश्वरचे सेवक लोक इथं तुमच्या बरोबर आलेला आहे. आम्ही सर्वजण केरळमधून परमेश्वरच्या सेवेसाठी आलेला आहे. आणि आम्ही गेले 14-15 वर्षापूर्वी आम्ही इथं येऊन परमेश्वरची सेवा करत आहे. पण आज 5 नवीन पास्टर लोक इथं आलेला आहे. केरळमध्ये परमेश्वरच्या सेवा करणारा परमेश्वरचा सेवक लोक आहे. आज तुम्हाला भेटण्यासाठी आणि परमेश्वरचं वचन तुमच्या बरोबर शेअर करण्यासाठी आलेला आहे. मी परमेश्वरला धन्यवाद करत आहे. 5 परमेश्वरच्या सेवकाच्या द्वारे परमेश्वरचं वचन ऐकावं ते आपल्या मनातली इच्छा आहे. तरी वेळ नसल्यामुळे आज एकच परमेश्वरचा सेवक तुमच्यासाठी परमेश्वरचं वचन बोलणार आहे. आपल्यामध्ये एबी म्हणून त्याचे नाव आहे. परमेश्वरचा सेवक केरळमध्ये सेवा करत आहे. आज त्यांच्याद्वारे परमेश्वरचं वचन आपण ऐकत असताना आपण प्रार्थना करून बसायला पाहिजे. परमेश्वराचा शब्द परमेश्वरच्या वाणी आपण ऐकला पाहिजे. खरोखर माझ्या अंधकरणामध्ये परमेश्वरचं वचन पोचायला पाहिजे म्हणून आपण प्रार्थना करून बसत असताना परमेश्वरच्या सेवक एबी परमेश्वरचं वचन बोलणार आहे. आपल्यामध्ये संतोष पास्टर आहे. त्यांनी मराठीमध्ये ट्रान्सलेशन करणार आहे. त्यांनी मल्याळममध्ये केरळच्या भाषामध्ये बोलणार आहे. ते ट्रान्सलेशन करून पास्टर संतोष तुम्हाला देणार आहे. आपण थाळी वाजून त्यांना स्वागत करूया. हालेलुया. 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 शब्द उयर्ती. हालेलुया. अजून एकदम आपण मोठ्याने म्हणूया. हालेलुया. हालेलुया. കർത്താവിന്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. പ്രഭു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പവിത്ര നാമാमध्ये सर्वांना धन्यवाद असो. ഞങ്ങൾ തികച്ച സന്തോഷവാന്മാരാണ് നിങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലായിരിക്കുന്നത്. आम्ही सर्व आनंदित आहे. तुम्हाला भेटून तुमचा चेहरा भेटून आम्हाला पण आनंद वाटत आहे. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങളോട് ഒരുമിച്ച് സംബന്ധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. गेल्या दिवस तुमच्याकडे येऊन तुम्हाला भेटण्याच्या आधी त्यांनी सर्व लोक मिळून प्रार्थना करत होता. നിങ്ങളെ ഇന്നാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു. आधी तुमचा चेहरा पाहत आहे परंतु त्याच्या आधी तुमच्यासाठी प्रार्थना करत होता. ഞങ്ങൾ മുമ്പ് നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ടില്ല. आता आजच्या आधी तुम्हाला भेटले नव्हता. ഇന്ന് കർത്താവ് നിങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കാണുവാൻ ഒരുമിച്ച് കർത്താവിന്റെ നാമത്തെ ഒരുമിച്ച് ആരാധിക്കാൻ കർത്താവ് നൽകിയ അവസരത്തിന് സ്തോത്രം പറയുന്നു. आज येऊन तुम्हाला भेटण्यासाठी तुमच्या बरोबर देवाला महिमा करण्यासाठी परमेश्वर त्यांच्या पण जीवनामध्ये सहाय्य केल्याबद्दल आम्ही देवाला धन्यवाद देतो. എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഭാഷ അറിയത്തില്ല. पासवाना तुमच्या भाषा येत नाहीये. നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ഭാഷ അറിയത്തില്ല. तुम्हाला यांच्या भाषा पण പക്ഷെ नाही. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഭാഷ കർത്താവിന് അറിയാം. आता आपल्या सर्वांच्या भाषा परमेश्वरला माहिती आहे. കർത്താവ് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നു. परमेश्वर आम्हाला प्रीती करत आहे. ഏത് സാഹചര്യത്തിലും കർത്താവ് നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിക്കും. सर्व वेळामध्ये सर्व परिस्थितीमध्ये परमेश्वर आमच्या बरोबर राहणार आहे. നമ്മുടെ സാഹചര്യം ആർക്കും അറിയത്തില്ലെങ്കിലും ദൈവത്തിന് നമ്മെ അറിയാം. आपल्या कोणत्या आपली परिस्थिती इतर कोणाला माहित नसलं तर आमच्या सर्व परिस्थिती परमेश्वरला माहिती आहे. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ ചിരിക്കാമായിരിക്കും, പക്ഷെ അകത്ത് നമ്മൾ കരയുന്നുണ്ടെന്ന് മറ്റാരും കാണുകയില്ല. आपण सर्व लोक म्हणजे काही लोकांच्या समोर हसून दाखवते परंतु आपल्या अंतःकरणामध्ये जे काय आहे त्यांना माहित नाहीये. परंतु ते गोष्टी सुद्धा परमेश्वरला माहिती आहे. പക്ഷെ കർത്താവ് നമ്മെ കാണുന്നുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. परंतु परमेश्वर आम्हाला पाहत आहे. ഇന്ന് നിങ്ങളോട് ഒരുമിച്ചായിരിക്കാൻ കർത്താവ് എനിക്ക് അവസരത്തിന് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ നന്ദി പറയുന്നു. आज तुम्हाला येऊन तुमच्या मध्ये वचन बोलण्यासाठी पास्ताना पण उभा केले त्याबद्दल देवाला धन्यवाद देतो. ഒരു മണിക്കൂർ പോലും റെസ്റ്റ് എടുക്കാതെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾ വാഹനം ഓടിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവനാമത്തിന് വേണ്ടി ഇവിടെ കടന്നു വന്നത്. जरा सुद्धा विश्रांती ना घेऊन गाडी चालवून तुमच्या मध्ये येऊन देवाच्या वचनाच्या सेवा करत आहे. എത്ര പേർക്ക് കേരളത്തെ കുറിച്ച് അറിയാം? किती लोकांना केरळाच्या राज्याबद्दल काही माहिती आहे का? कोणाला तर माहिती आहे का केरळाचं राज्य म्हणजे काय आहे? ഇല്ല, ആർക്കും അറിയത്തില്ല. നമ്മൾ ഭാരതത്തിന്റെ മക്കളാകുന്നത് കൊണ്ട് ഭാരതത്തിലെ ഒരു സ്ഥലമാണ്, ഇതേപോലത്തെ ഒരു സ്ഥലമാണ് കേരളവും. आता तुम्ही महाराष्ट्र राज्याच्या लेकर आहे. आता आम्ही पण केरळ राज्याच्या लेकर आहे. परंतु देव आपल्या सर्वांना प्रेम करत आहे. അങ്ങനെ കർത്താവിനെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഉയർത്താൻ കർത്താവ് നൽകിയ അവസരം എനിക്ക് സ്തോത്രം. आपण मिळून जिवंत देवाला स्तुती करूया. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് ഈ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ ദൈവദാസൻ, പ്രാദേശിക സഭയുടെ ദൈവദാസൻ, हा सेवेच्या मदत करणाऱ्या देवाच्या
इथला स्थानिक मंडळीच्या देवाचा दास पास्टर डोंगरे पास्टर ഞങ്ങൾക്ക് അവസരം ഒരുക്കി തന്ന കർത്തൃദാസന്മാർ, यांना वचन बोलण्यासाठी बोलून घेतलं देवाचा दास लोक. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കടന്നു വരാൻ സാധിച്ച കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാർ, അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദേവദാസന്മാർ, പാസ്റ്റർ മനോജ്, പാസ്റ്റർ മനു പാസ്റ്റർ, പാസ്റ്റർ അജി ആന്റണി, പാസ്റ്റർ ബിനോയ്, എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ സ്നേഹവന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു. पास्टरच्या बरोबर आला पास्टर बिनोई पास्टर, मनू पास्टर, आजी आणि पास्टर बिनोई पास्टर, सर्वांना प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नामामध्ये आभार मानत आहे. അധികം മുഖവരങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞ് സമയം കളയാതെ ദൈവവചനം നിങ്ങളോട് പങ്കുവച്ചതിന് ശേഷം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. जास्ती वेळ न घेता देवाच्या वचनातून आम्ही तुम्हाला काही गोष्टी सांगणार आहे. എത്ര പേരുടെ കയ്യിൽ ബൈബിൾ ഉണ്ട്? किती लोकांच्या हातात पवित्र शास्त्र आहे? ഒരാളുടെ കയ്യിലുള്ള എല്ലാവർക്കും കർത്താവ് ബൈബിൾ തരട്ടെ. കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് ബൈബിൾ തരും. ഇത് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകമാണ്. കർത്താവ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കും. सर्वांना परमेश्वर खरोखर एक देवाच्या पवित्र शास्त्र देऊ दे. हा पवित्र शास्त्रामध्ये असलेलं देवाचं वचन आहे आपल्याला सांगत आहे. ഈ ബൈബിളിൽ ഒരു വേദവചനം നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കാൻ हा താല്പര്യം. पवित्र शास्त्रामध्ये असलेलं एक देवाचं वचन तुमच्या समोर वळख करून देणार आहे. ബൈബിളിലെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു പുസ്തകമാണ് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. पवित्र शास्त्रामध्ये एकदम सुंदर असलेलं एक पुस्तक आहे स्तोत्रसंहिताचे पुस्तक. എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും വളരെ നല്ലതാണ്. എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും വളരെ അനുഗ്രഹീതമാണ്. എന്നാൽ ഇന്ന് കർത്താവ് എനിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു വേദഭാഗം നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ താല്പര്യം. पवित्र शास्त्रामध्ये असलेलं सर्व पुस्तक चांगलं आहे, आनंद देणारं वचन आहे. परंतु त्याच्यातून स्तोत्रसंहिता हा पुस्तकातून एक वचन मी बोलणार आहे. സങ്കീർത്തനങ്ങളുടെ പുസ്തകം स्तोत्रसंहिताचे पुस्तक 30-ാം അധ്യായം 30 अध्याय 5-ാമത്തെ വാക്യം. त्याच्या 5वें वचन आपण वाचूया. ഭാഷ വായിക്കണം. स्तोत्रसंहिता 30 आणि त्याचं वचन 5. त्याचा क्रोध क्षणमात्र राहतो, त्याचा प्रसाद आयुष्यभर राहतो. रात्री विलपणे बिऱ्हाड केले तरी प्राप्त काळी हर्षध्वनी होतो. ഇതിലെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് ചിന്തിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത്. हे वचनामध्ये दुसरा भाग आहे, आपण मनन करणार आहे. അവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, त्याच्यामध्ये असा लिहिलेला आहे, സന്ധ്യയെങ്കിൽ കരച്ചിൽ വന്ന് രാവാർക്കും, रात्रीच्या वेळामध्ये रडणे येऊन राहत आहे. ഉഷസ്സിലോ ആനന്ദഘോഷം വരുന്നു. अले म्हणजे प्रभात होत असताना आनंद येत आहे. രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. दोन परिस्थिती आहेत. ഒന്ന് സന്ധ്യയെ കുറിച്ചും एक रात्री बदल, രണ്ടാമത് ഉഷസ്സിനെ കുറിച്ചും. दुसरा एक प्रभात बदल सांगत आहे. രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. दोन्ही परिस्थिती काय आहे आपल्याला माहिती आहे. കുറച്ചുകൂടെ മണിക്കൂറുകൾ കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം ഇരുളും. थोडा वेळ आपल्याकडून निघून गेले तर अंधार होणार आहे, रात्री होणार आहे. കറണ്ടുള്ള എല്ലാ വീടുകളിലും ലൈറ്റുകൾ തെളിയും. आता लाईट असलेल्या सर्व लोकांच्या घरामध्ये लाईट लावणार आहे. പുറത്തുള്ളവരെല്ലാം ഭവനത്തിനകത്ത് വരും. म्हणजे बाहेर असलेले सर्व लोक अंधाराच्या वेळामध्ये आत येणार आहे. ഭക്ഷണം കഴിക്കും. आपण खाणं खाते. രാത്രിയിൽ ആരും അധികമായി ജോലിക്ക് കടന്നു പോകാറില്ല. काही लोक रात्री कामाला जाते, काही लोक न जाते. എന്നാൽ കൂടുതലായി നമ്മൾ വിശ്രമിക്കാനാണ് രാത്രി സമയങ്ങൾ म्हणजे തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. रात्रीच्या वेळ आपण विश्रांती घेण्यासाठी എന്നാൽ प्रयत्न വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ असा पवित्र शास्त्राच्या द्वारे आपण मनन करत असताना രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. दोन परिस्थितीबद्दल आम्हाला ओळख करून देणार ഒന്ന് आहे. സന്ധ്യയിലെ നിലവിളിയെ കുറിച്ചും, म्हणजे रात्रीच्या वेळामध्ये रडण्याच्या परिस्थितीबद्दल, എന്നാൽ രാവിലെ ദൈവം നൽകുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹത്തെ കുറിച്ചും. म्हणजे एक दुसरा दिवस उजेडले तर त्या दिवस देणाऱ्या आनंदाच्या गोष्टीबद्दल सांगा. ആദ്യത്തെ ഭാഗം നിങ്ങളെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ താല്പര്യം. पहिल्यांदा भाग मी तुम्हाला ओळख करून देतो. സന്ധ്യ എന്താണ്? അതായത് രാത്രി. रात्री म्हणजे काय आहे? രാത്രിയെ ഭയമില്ലാത്തവർ ചുരുക്കമാണ്. रात्री भरपूर लोकांना भीती वाटत आहे. ഇരുളിനെ ഭയമില്ലാത്തവർ ചുരുക്കമാണ്. म्हणजे रात्रीच्या वेळ भीती वाटून लोक बाहेर पडत नाहीये. എത്ര ധൈര്യമുള്ളവർ പോലും किती धैर्य असलेले लोक असले तर, ഏകാന്തമായ രാത്രിയിൽ കൂടി സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ म्हणजे रात्रीच्या वेळामध्ये एकदम शून्य परिस्थिती आहे, कोण नाहीये, ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും ഭയം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. थोडं तर अंधकरणामध्ये भीती वाटत असते. അതെല്ലാം മാറിപ്പോട്ടെ. ते सगळं निघून जाऊ दे. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം. आपल्या जीवनात येणाऱ्या गोष्टीबद्दल आपण പകല് പല രോഗങ്ങളും നമുക്കുണ്ടായിരിക്കാം. दिवसभर काही गोष्टीमध्ये आपण വയറുവേദന, പല്ലുവേദന, दिवसभर कदाचित पोटात दुखते, दात നടുവേദന दुखते, ഉണ്ടാവാം, कंबर दुखते, പനി ഉണ്ടായിരിക്കാം. ताप येते. എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ, मी एक प्रश्न तुम्हाला ഈ विचारतो, രോഗങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേദനാജനകമാകുന്നത് എപ്പോഴാണ്? म्हणजे या सर्व आजारी कधी जास्ती आपल्याला त्रास होतो? എത്ര പറ, എപ്പോഴാണ്? किती देते त्रास? कधी देते आपल्याला? ताप असलं, दात दुखणे असलं, पोट दुखणे असलं, कंबर दुखणे असले, कोणतेही आजारी कधी आपल्याला त्रास देते जास्ती? പകലെല്ലാം പല്ലുവേദനയുണ്ട്. म्हणजे दिवसभर दुखते. പക്ഷെ രാത്രി ഒന്ന് കിടക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ പറയാം, എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, പല്ലുവേദന കൂടി. म्हणजे रात्री आपण झोपण्यासाठी, विश्रांती घेण्यासाठी आपण खोटं रात्री बोलतो. एका वयरूपाला परंतु होतं. जास्ती आपले दात कधी दुखते?
रात्रीच्या वेळामध्ये दुखते രാവിലെ എല്ലാം വയറുവേദനയും പനിയും ഉണ്ട്. दिवसभर पण दात दुखत असेल രാത്രിയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ആശുപത്രിയിൽ പോകണം. म्हणजे रात्रीच्या वेळ असलं तर आपण असं म्हणणार आहे मला सहन करू शकत नाही दवाखान्याला जायलाच पाहिजे. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞ് നമുക്കൊരു ആശ്രയത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ തേടും. नसलं तर आपण दुसऱ्या कोणाला तर बोलून घेणार. അതെ, എല്ലാ വ്യക്തികളുടെയും ജീവിതത്തിന്റെ സന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതികൂലത്തിന്റേതാണ്. म्हणजे सर्व लोकांच्या जीवनामध्ये असलेल्या परिस्थिती म्हणजे अडचणीच्या वेळ आहे. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ രാത്രി ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് രാവിലെ ആകാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. असं अडचण आलं तर सर्व लोक म्हणणार आहे या अडचणातून मला बाहेर पडायला എന്നാൽ पाहिजे. ഈ പ്രാരംഭ സമയത്ത് നിങ്ങളോട് ഒരു ദൂത് ഞാൻ പറഞ്ഞോളട്ടെ. प्रारंभीच्या वेळामध्ये मी तुम्हाला एक देवाच्या वचनातून एक मार्गदर्शन പുറത്തു करतो. നിന്ന് ചിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, असा बाहेरून आपण हसून दाखवत असेल तर പുറത്ത് സന്തോഷം കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, बाहेर आनंदाच्या गोष्टी आपण करून दाखवत असेल ഭവനത്തിൽ ആഹാരം ഉണ്ടെങ്കിലും, म्हणजे आपल्या घरामध्ये आलेले अन्न असले तर നമ്മുടെ പലരുടെയും ജീവിതം രാത്രികളിൽ സമാധാനമില്ലാത്തതാണ്. परंतु आपल्या जीवनामध्ये भरपूर लोकांच्या जीवनामध्ये रात्रीच्या वेळामध्ये शांती नसलेल्या परिस्थिती आहे. പ്രാരംഭമായ ഒരു ദൂത് നിങ്ങളോട് ഞാൻ കൈമാറട്ടെ. मी आताच्या वेळामध्ये देवाचे दूध मी तुम्हाला सांगतो. ജീവിതത്തിന്റെ സന്ധ്യയിലേക്ക് നമ്മൾ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ जीवनाच्या वेळामध्ये आपण जेवण येत असताना പ്രതികൂലങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരും. म्हणजे अडचणीच्या वेळ आपल्या जीवनामध्ये भरपूर ജീവിതത്തിലെ येणार आहे. സമാധാനങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടും. आपल्या जीवनामध्ये अशांतीच्या परिस्थिती येणार आहे. സന്തോഷമുള്ള ജീവിതം നഷ്ടപ്പെടും. आनंदाच्या परिस्थिती निघून जाणार आहे. രോഗങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറി വരും. आजारीची परिस्थिती भरपूर येणार പല आहे. സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ നിലവിളിച്ചിട്ടില്ലേ? परंतु भरपूर वेळ आपण रडलेले होते. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരഞ്ഞിട്ടില്ലേ? आपल्या लेकरांना मिठी मारून आपण किती वेळ रडलेले आहे. ഭർത്താവിന്റെ വഴികളെ ഓർത്ത് നമ്മൾ ഭാരപ്പെട്ടിട്ടില്ലേ? आपल्या नवऱ्याच्या बद्दल आपण किती वेळ विचार केला നാളെ आहे. ഭവനത്തിൽ ഞാൻ എന്ത് മക്കൾക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കുമെന്ന് ഓർത്ത് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലേ? उद्याच्या दिवस मी माझ्या लेकरांना खायला काय देणार आहे म्हणून विचार केले അതേ असेल. രാത്രികൾ എല്ലാവർക്കും ദുഃഖമുളവാക്കുന്നതാണ്. रात्रीच्या वेळ भरपूर लोकांना दुःख देणारी परिस्थिती പക്ഷേ आहे. ഈ രാത്രിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കാനല്ലേ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കടന്നു വന്നത്. रात्रीच्या परिस्थिती बोलून तुम्हाला भीती घालण्यासाठी आम्ही उभारले പക്ഷേ नाही. ആ രാത്രിയിൽ നമ്മുടെ കൂടെ വരുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്താൻ रात्री पण माझ्या आणि तुमच्या बरोबर उतरणारा एक जिवंत परमेश्वरला मी तुम्हाला നമ്മുടെ രാത്രിയിൽ പലർക്കും നമ്മൾ ഇടപെടാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും रात्रीच्या वेळी इतर Hallelujah. कोणाला तर बोलविले तर आपल्या വീട്ടിൽ എല്ലാവരും ഉണ്ട്. घरामध्ये भरपूर लोक असेल. മാതാവുണ്ട്, म्हणजे आपल्या आई असेल, പിതാവുണ്ട്, म्हणजे बाप असेल, കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്, म्हणजे आपले लेकर असेल, സ്നേഹിതരുണ്ട്, म्हणजे मित्र लोक असेल, സ്നേഹിക്കാൻ ആളുകൾ ചുറ്റുപാടുമുണ്ട്. आपल्या प्रीती करण्यासाठी भरपूर लोक പക്ഷെ असेल. നമ്മുടെ വിഷമം തുറന്നു പറയാൻ അടുത്ത ആളില്ല. परंतु आपल्या अंतःकरणामध्ये असलेलं दुःख इतर कोणाला सांगायला कोण ഇവിടെ नाही. ഇരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിന്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഇതായിരുന്നു. ते बसलेल्या प्रत्येकाच्या जीवनाच्या परिस्थिती വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് काही वर्षाच्या पूर्वी ലോകത്തിന്റെ പല വഴികളിലും ഓടിയവരാണ് ഞങ്ങൾ. जगाच्या परिस्थिती अनुसार पडलेले लोक आहे. ഈ സമയം ഇവർക്കെല്ലാം നേരെ നൽകിക്കഴിഞ്ഞ ഇവരെല്ലാം ആയിരക്കണക്കിന് സാക്ഷ്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. आता इथे बसलेले प्रत्येक लोकांना उभा केलं तर साक्षी അതെ, ഞങ്ങളുടെ सांगण्यासाठी ജീവിതത്തിൽ സന്ധ്യകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, म्हणजे यांच्या जीवनामध्ये पण एक रात्री വേദനിപ്പിക്കുന്ന സന്ധ്യകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, दुःखण्याच्या परिस्थिती होता. സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ട സന്ധ്യകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, शांती नसलेल्या एक परिस्थिती होता. രോഗങ്ങൾ കടന്നു വന്ന സന്ധ്യകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, आजारीच्या परिस्थिती होता. ഞങ്ങൾ തകർന്നു പോയ സന്ധ്യകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. त्यांचं जीवन सगळं शून्य ഒരു परिस्थिती വ്യക്തിയോട് असेल. തുറന്നു പറയാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. एक व्यक्तीच्या समोर मन उघडून बोलण्यासाठी आम्ही प्रयत्न ഒരു केला. സമയമെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു അടുത്ത നിമിഷം ഒന്ന് മരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ. एक वेळामध्ये सुद्धा असा विचार केलेला आहे मी मेले तर किती चांगला आहे असा विचार केलेला ഒരു होता. പുസ്തകം അടച്ചു വെക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ അധ്യായങ്ങൾ തീർന്നു ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചിരുന്നു. म्हणजे असं आपण एक पुस्तक असं झाकून ठेवते त्या पद्धतीने माझा जीव संपलेला आहे म्हणून विचार केलेला പക്ഷേ ആ पाहिजे. സന്ധ്യയുടെ മധ്യത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയെ ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടു. हा असली परिस्थितीमध्ये आम्ही एक व्यक्तीला आमच्या ओळखीला आलेला आहे. ആ സന്തോഷ വാർത്ത നിങ്ങളോട് പറയാനാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ हा വന്നത്. व्यक्तीचे नाव मी तुम्हाला सांगणार आहे. ഞങ്ങൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ വിളിച്ചു പറയട്ടെ, ആ വ്യക്തിയുടെ പേര് യേശു എന്നാണ്. हा व्यक्तीचं नाव आहे प्रभू येशू. ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ട വ്യക്തി ഞങ്ങളെ ഇന്ന് സന്തോഷത്തോടെ വഴി നടത്തുന്നുണ്ട്. आम्ही ओळखले आलेल्या ज्या व्यक्तीचे नाव आहे प्रभू येशू हा येशूच्या बद्दल मी तुम्हाला सांगणार പക്ഷേ आहे. ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് സന്ധ്യ ഇല്ലെന്നല്ല ഞങ്ങൾ പറയുന്നത്. आज हा संधी नाहीये म्हणून बोलत नाहीये. പക്ഷേ ആ സന്ധ്യയുടെ കൂടെ ഒരു വ്യക്തി ഞങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട്. असली रात्रीची परिस्थिती आहे परंतु हा येशू एक चांगला मित्र माझ्या बरोबर आहे. രോഗങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ, म्हणजे आमच्या आजारी बरं करण्यासाठी, സമാധാനം തിരികെ നൽകുവാൻ, शांती आम्हाला परत देण्यासाठी, സന്തോഷമില്ലാത്ത അവസ്ഥകളിൽ നിന്ന് സന്തോഷം നൽകുവാൻ, म्हणजे आनंद नसलेल्या परिस्थितीमध्ये आनंद देण्यासाठी ആ സർവശക്തനായ ദൈവം ഞങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട്. तो जिवंत परमेश्वर आमच्या बरोबर आहे. അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ പുസ്തകത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, त्यामुळे पवित्र शास्त्रामध्ये असा लिहून രണ്ടോ ठेवलेला മൂന്നോ आहे. പേരുടെ നാമത്തിൽ എവിടെ കൂടി വരുന്നുവോ एक 2 किंवा 3 लोक देवाच्या नावावर ते जमले ज्या ठिकाणी परमेश्वर उपस्थिती आहे. അതെ, ആ കർത്താവ് ഇവിടെ നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. जो त्या परमेश्वर आज करोगर आपल्या मध्ये उतरलेला ആ आहे. വ്യക്തി, ആ സർവശക്തനായ ദൈവം നമ്മുടെ മധ്യയുണ്ട്. तो परमेश्वर करोगर आपल्या मध्ये आहे. അതെ, ഞാൻ വീണ്ടും തുടർന്ന് പോയിക്കൊള്ളട്ടെ. मी पुढे जात आहे. അതെ, സന്ധ്യയെങ്കിൽ കരച്ചിൽ വന്ന് രാപാക്കും. रात्रीच्या वेळामध्ये असा दुःखाची परिस्थिती आहे. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ എല്ലാവരും രാത്രി പല വിഷയങ്ങളെ ഓർത്ത് കരഞ്ഞിട്ടില്ലേ? ഇവിടെ इथं बसलेल्या प्रत्येक लोक किती लोक रात्रीच्या वेळामध्ये रडलेले आहेत എന്നാൽ इथं बसून. എന്നാൽ പുലർച്ചെ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. നമ്മൾ കരഞ്ഞ വിഷയങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി. म्हणजे आपले एक प्रभात आले तर
आपण रेग्युलर गोष्टी आपल्यापासून निघून गेलेल्या असतात. പക്ഷേ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ परंतु पवित्र शास्त्र अनुसार യേശുവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് येशूला तारणारा देव आहे म्हणून स्वीकार केलेल्या व्यक्तीला പ്രതികൂലം കടന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, म्हणजे अडकळण येत असताना, പ്രതിസന്ധി കടന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ आपल्या जीवनात अडकळण येत असताना ആ പ്രതികൂലത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ ദൈവ സാന്നിധ്യം അവരുടെ കൂടെ ഇരിക്കും. म्हणजे अडकळाच्या मध्ये परमेश्वर सानिध्य त्यांच्या बरोबर राहणार आहे. യേശുവിനെ കുറിച്ച് എത്ര പേർ കേട്ടിട്ടുണ്ട്? याच्या आधी येशू बद्दल तुम्ही किती लोक ऐकले आहे? എത്ര പേർ കേട്ടിട്ടുണ്ട് യേശുവിനെ കുറിച്ച്? येशू बद्दल तुम्ही याच्या आधी ऐकले होते का? होय. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും യേശുവിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നത്. कदाचित काही लोक पहिल्यांदा वेळेला येशूच्या बद्दल ऐकत असेल. ഞങ്ങൾക്കും ആദ്യം ഈ യേശുവിനെ കുറിച്ച് വലിയ പരിചയമില്ലായിരുന്നു, കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു. मास्टरांच्या जीवनात पण असा परिस्थिती होता, येशू बद्दल जास्ती काय ऐकले नव्हता. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ മാറി വന്നത് യേശു വന്നതിന് ശേഷമാണ്. यांच्या परिस्थिती का बदललेल्या आहे? येशू त्यांच्या जीवनामध्ये आले म्हणताना त्यांच्या ഇവിടെ परिस्थिती അധികം ഞാൻ നിങ്ങളോടൊന്നും സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. जास्ती मी बोलणार नाहीये, പക്ഷെ ഞാൻ ഒന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാം. परंतु मी एक गोष्टी बोलणार आहे. ഞങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കിയ, ഞങ്ങളെ വിടുതലിലേക്ക് നയിച്ച, ഞങ്ങളെ ഇന്ന് ജീവനോടെ നിലനിർത്തുന്ന യേശുവിനെ നിങ്ങളെ ജീവനോടെ നിലനിർത്താൻ സാധിക്കും. मला बरं केलेला, मला शक्तीने सामर्थ्याने चालवलेला जिवंत परमेश्वर तुम्हाला आपण हालेलुया चालवणारा परमेश्वर आहे. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ശബ്ദമുയർത്തി ഹല്ലേലൂയ. യേശു ഇവിടെ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. യേശു നിങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യം നൽകും. येशू तुम्हाला बरं करणार आहे. യേശു നിങ്ങൾക്ക് വിടുതൽ നൽകും. येशू तुम्हाला सुटकारा देणार നിങ്ങളുടെ आहे. ഈ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം മാറും. हा जीवनाच्या परिस्थिती परमेश्वर बदलणार ഒരുപക്ഷെ आहे. സമൂഹത്തിൽ നിങ്ങൾ തള്ളപ്പെട്ടവരായിരിക്കാം. हा कदाचित हालेलुया जगामध्ये तुम्ही हालेलुया नकार ഒരു केलेला പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കാണും എനിക്ക് ആരുമില്ല എന്ന്. कदाचित आपल्या जीवनात असं तर आपण म्हणले असेल, मला कोणी नाही असं तर म्हणले असते. പക്ഷെ ഇന്ന് യേശു നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, परंतु येशू आज तुम्हाला बोलत ഞാൻ आहे, നിന്നോട് കൂടെ ഉണ്ട്. मी तुझ्या बरोबर आहे. ആരും നിന്റെ കൂടെ ഇല്ലെങ്കിലും या जगाचं कोणी नसले तर ഇന്ന് നാം സ്നേഹിക്കുന്ന പലരും आज आपण प्रेम करणारे लोक പലരും നാളെ നമ്മെ വിട്ട് മാറിപ്പോകും. म्हणजे अनेक लोक आपल्याला सोडून जाणार. അവരുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ മാറുമ്പോൾ അവർ വേറെ വഴികളിലേക്ക് തിരിയും. त्यांच्या परिस्थिती बदलत असताना त्यांनी इतर तिकडे दुसरा നാം मार्ग അപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്കാവും. आपण तवा एकटा पडणार आहे. എന്നാലും നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ കൂടെ. परंतु तवा पण आपल्या बरोबर राहणारे परमेश्वर आहे. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഞങ്ങളുടെ പല സാഹചര്യങ്ങളിലും ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് പലതും നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. आमच्या जीवनामध्ये काही परिस्थितीमध्ये बंधुत्व नष्टപ്പെട്ടു. नुकसान झालेलं आहे. ബന്ധുക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു, नातेवाईक नुकसान झालं. സഹോദരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു. म्हणजे त्यांच्या भाऊ लोक नसलेल्या പക്ഷേ ഈ परिस्थिती. വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം എടുത്ത് എന്ന് ഞങ്ങൾ പുറത്ത് തിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ, हा पवित्र शास्त्र उचलून देवाच्या मागे चालण्यासाठी അതിനുശേഷം സർവശക്തനായ യേശു ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. त्याच्यानंतर प्रभू येशू खरोखर त्यांना चालवलेला ഞങ്ങളുടെ ജീവിത സാഹചര്യത്തിൽ അവൻ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരുന്നു. ആ സർവശക്തനായ ദൈവം നിങ്ങളുടെയും കൂടെ ഇരിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചേക്കാം, तेव्हा तुम्ही एक प्रश्न ഈ विचारला, യേശുവിനെ ഞാൻ എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കും? हा येशूला मी कसा स्वीकार करणार? എത്ര രൂപ കൊടുത്ത യേശുവിനെ എനിക്ക് കിട്ടും? किती पैसे भरला तर येशूला मला ഞാൻ मिळणार? യേശുവിന് വേണ്ടി എന്ത് കൊടുക്കണം? मी येशूसाठी काय द्यायचे? കുറച്ച് മെഴുകുതിരി എത്തിച്ചു വെക്കട്ടോ? काहीतरी मेणबत्ती लावली तर? കുറച്ച് പൈസ ഞാൻ കർത്താവിന് വേണ്ടി കൊടുക്കട്ടോ? थोडा पैसे दिले तर? കുറച്ച് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യട്ടോ? मी काही राज्यामध्ये मी प्रवास ഇല്ല, എന്റെ केला. കരങ്ങളിൽ പൈസ ഇല്ല. माझ्या हातात पैसे नाहीये. അയ്യോ, അപ്പോൾ പിന്നെ യേശുവിനെ ഞാൻ എങ്ങനെ പരിചയപ്പെടും? मग मी येशूला कसं बरा करून घेणार? പക്ഷേ നിങ്ങളോട് സന്തോഷ വാർത്ത ഞാൻ പറയട്ടെ, ही एक आनंदाची गोष्टी मी तुमच्याकडे യേശുവിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ പൈസയുടെ ആവശ്യമില്ല, येशूला स्वागत करण्यासाठी पैशाची गरज സമ്പത്തിന്റെ नाही. ആവശ്യമില്ല. काय धन संपत्तीची गरज എന്നാൽ नाही. യേശുവിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ സൗന്ദര്യം ആവശ്യമാണോ? സൗന്ദര്യം ആവശ്യമാണോ? येशू आपल्याकडे येण्यासाठी सौंदर्याची गरज ആരോഗ്യം नाही. ആവശ്യമാണോ? एक ताकद आहे का? നല്ല വീട് ആവശ്യമാണോ? एकदा सुंदर घर असायला पाहिजे का? ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ല. याच्या काय गरज नाही. ഒറ്റ പ്രാർത്ഥന മാത്രം മതി. एकच प्रार्थना असायला पाहिजे. കർത്താവേ, परमेश्वर, ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു, मी तुम्हाला प्रेम करत आहे. നീ എന്റെ അടുത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരണമേ. तू माझ्या जवळ यावे. നമ്മുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് ആ ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങി വരും. असं आपण प्रार्थना करत असताना परमेश्वर स्वर्ग सोडून तुमच्या जवळ येईल. ഒരു രൂപ പോലും നിങ്ങൾ ചെലവാക്കേണ്ടി വരില്ല. 1 रुपयाची गरज नाहीये. എങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾ യാത്ര തിരിക്കേണ്ട, इतर कुठे जायची गरज नाहीये. ആരോട് ഒന്നിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കേണ്ട इतर ആവശ്യമില്ല. कोणाला काही गोष्टी बोलायची पण गरज ഒറ്റ नाही. കാര്യം മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. एकच गोष्ट करावे. യേശു കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുക. प्रभू येशू ख्रिस्ताला आपल्या मनापासून विश्वास करावे. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യേശു കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് വരും. असा विश्वास दिला तर हे प्रभू येशू तुमच्या നിങ്ങളുടെ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ആ സർവശക്തനായ ദൈവം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. तुमच्या सर्व परिस्थितीमध्ये प्रभू येशू ख्रिस्त പഴയ तुमच्या നിയമത്തിൽ बरोबर ഒരു വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ പഴയ നിയമത്തിൽ ഒരു വേദഭാഗമുണ്ട്. आहे. पवित्र शास्त्रामध्ये असं एक वचन ആ आहे. വാക്യത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഞാൻ हा താല്പര്യപ്പെടുന്നു. एक वचन मी तुमच्याकडे वाचून दाखवतो. രൂത്തിന്റെ പുസ്തകം रूत आहे ना? रूतचं पुस्तक 3-ാം അധ്യായം 3रा अध्याय 13-ാമത്തെ വാക്യം. 13 वचन आपण बघू. जुन्या करारमध्ये रूत म्हणून एक पुस्तक आहे. त्याच्या पुस्तक പഴയ നിയമത്തിൽ जुन्या करारमध्ये രൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട്. रूत म्हणून एक पुस्तक आहे. അവിടെ 3-ാം അധ്യായം तिथं 3रा अध्याय
അതിന്റെ 13ാമത്തെ വാക്യം. त्याच्या 13 वचन वाचूया. वाचा, सापडलं ते वाचा. तू रात भर ठहरे रहा और सवेरे यदि वक्त तेरे लिए छुड़ाने वाला का काम करना चाहे तो अच्छा वही ऐसा करे, परंतु यदि वक्त तेरे लिए छुड़ाने वाला का काम करने को प्रसन्न न हो तो यहोवा के जीवन की शपथ में ही वह काम करूंगा, और तक लेटे रहा. മതി. ഇവിടെ 2 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. इथे 2 गोष्टीबद्दल सांगत आहे. ഇതൊരു കഥ പോലെ നിങ്ങളോട് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇരിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. स्टोरी सारखं मी तुमच्या समोर ഈ 13ാമത്തെ വാക്യത്തിലെ 2 ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയാം. 13 वचनामध्ये 2 भाग आहेत. ഇവിടെ ആദ്യം പറയുന്നത് ഈ രാത്രി താമസിക്കാം. इथं सांगत आहे या रात्री इथं राहा. എന്നിട്ട് അതിന്റെ അവസാന ഭാഗം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, त्याच्या शेवटच्या भागामध्ये असं सांगत आहे രാവിലെ വരെ म्हणजे सकाळी होईपर्यंत രാവിലെ വരെ കിടന്നുകൊള്ളുക. सकाळी होईपर्यंत तुम्ही झोपावे. ഈ രൂത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീയെ നിങ്ങളെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താം. हा ऋतू म्हणून एक स्त्री आहे. അതിന് യേശുവിനെ അറിയുന്ന ഒരു സ്ത്രീ അല്ലായിരുന്നു. ते येशूला ओळख घेतलेल्या स्त्रिया नव्हता. യേശുവിനെ कुറിച്ച് കേട്ടിട്ടേ ഇല്ല. येशूबद्दल कधीही नाही ऐकलेलं. തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പാരമ്പര്യ വ്യത്യാസമാണ്. त्याच्या जीवनाच्या पारंपरिक गोष्टी वेगळा आहे. താൻ ആചരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന വിശ്വാസം വ്യത്യാസമാണ്. म्हणजे त्यांनी चालवलेला विश्वास वेगळा होता. താൻ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മൂർത്തി വ്യത്യാസമാണ്. त्यांनी नमन केलेला आराधना करणारा मूर्ती वेगळा होता. പക്ഷേ പെട്ടെന്നൊരു സമയത്ത് परंतु एका वेळामध्ये ഈ വിശ്വാസത്തെ कुറിച്ച് കേൾക്കുവാനും हा येशूबद्दल ऐकण्यासाठी ആ യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കുവാനും ते येशूला स्वीकार करण्यासाठी യേശുവിന്റെ പാത പിന്തുടരാൻ ആ സ്ത്രീക്ക് കഴിഞ്ഞു. येशूच्या मागे चालण्यासाठी पण त्याच्या जीवनामध्ये एक वेळ मिळाला. എന്നാൽ തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ തന്റെ ഭർത്താവ് നഷ്ടപ്പെട്ടു. परंतु त्याच्या प्रवासाच्या वेळामध्ये त्याच्या नवरा मरून गेलेला आहे. തന്റെ അമ്മാവിയപ്പൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു. त्यांच्या सासरा सुद्धा मरून गेलेला आहे. അവസാനം തന്റെ സ്വന്തം നാട് വിട്ട് വേറൊരു രാജ്യത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. शेवट त्यांच्या स्वतःच्या गावामध्ये राहू शकत नाही असा परिस्थिती आली. तो स्वतःच्या गाव सोडून इतर परदेशी म्हणून एक गावामध्ये राहायला गेला. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു വിധവയായ സ്ത്രീക്ക് എന്തെല്ലാം സാഹചര്യങ്ങൾ തനിക്ക് പ്രതികൂലമായിരിക്കുമെന്ന്. म्हणजे आपल्याला सर्वांना माहिती आहे एक विधवा स्त्री इतर नवीन एक गावामध्ये राहायला गेलं तर किती अडचण येते तुम्हाला सर्वांना ഒരു माहिती आहे. പുരുഷന്റെ തുണയില്ലാതെ എന്തെല്ലാം പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരും നമുക്കറിയാം. त्यांना मदत करण्यासाठी एक पुरुष नव्हता तेव्हा किती अडचण येते सर्वांना माहिती आहे. പക്ഷേ തന്റെ വിശ്വാസം മാറിയത് കൊണ്ട്, തന്റെ പ്രത്യാശാസ്ത്രം മാറിയത് കൊണ്ട്, തന്റെ മതം മാറിയത് കൊണ്ട് തന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. हालेलुया. त्यांनी जे काय विश्वास ठेवले ते विश्वासानुसार चालले म्हणताना त्यांच्या जीवनामध्ये काय बदललेलं आहे ज्या गोष्टी मी सांगतो. പ്രതികൂലത്തിന്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ തനിക്ക് ഏറെ മാറി വന്നു. जे भरपूर अडकळांच्या गोष्टी त्यांच्या जीवनामध्ये आल्या. സ്വന്തം നാട് വിട്ടു, स्वतःच्या गाव सोडून സ്വന്തം മതം വിട്ടു, म्हणजे त्यांच्या स्वतःचा विश्वास सोडलेला आहे. സ്വന്തം മൂർത്തി വിട്ടു, त्याच्या स्वतःच्या पारंपरिक देवाला सोडलेला आहे. ഇപ്പൊ വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. इतर दुसऱ्या ठिकाणी आलेला आहे. അവിടെ പരിചയപ്പെട്ടൊരു ദൈവമുണ്ട്. तिथं वळख करून घेतलं एक परमेश्वर आहे. കേട്ടിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. नुसतं ऐकलेलं आहे. നിങ്ങളെ പോലെ കേട്ടിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. असं तुमच्यासारखं नुसतं ऐकलेलं व्यक्ती होता. ആ ദൈവത്തിന് രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമോ? या व्यक्तीला तारण देऊ शकते का? കേട്ടിട്ട് മാത്രമുള്ള ദൈവത്തിന് രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമോ? म्हणजे ऐकलेल्या व्यक्तीला तारण देऊ शकते का? അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആദ്യം പറഞ്ഞത് ദൈവത്തിന് ഒരു വിശ്വാസം വേണമെന്ന്. त्यामुळे मी पहिल्यांदा तुम्हाला सांगितले तुम्ही देवावर विश्वास ठेवावे. അങ്ങനെ ഈ സ്ത്രീ ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന നാട്ടിലേക്ക് തിരികെ വന്നു. असा हे रूत हा व्यक्ती इस्रायल म्हणून एक नवीन गावामध्ये आलेला आहे. താമസിക്കുവാനോ പാർക്കുവാനോ ആഹാരം കഴിക്കുവാനോ സാധ്യതകൾ വളരെ കുറവാണ്. म्हणजे त्यांना राहायला झोपाला खायला काही असा काही विचार नाहीये. അവസാനം ഒരു വയലിലേക്ക് ചെന്നു. शेवटी एक रस्त्यामध्ये गेलेला आहे. ആ വയലിൽ ചെന്നപ്പോൾ एका शेतामध्ये गेलेला आहे. അവിടെ തനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള നന്മകൾ തനിക്ക് ലഭ്യമായി. ते जे काही त्यांनी विचार करत होता त्याच्यासाठी खायला त्यांना मिळालेला आहे. പ്രാരംഭമേ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒരു പുരുഷ സന്താനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുരുഷ തുണ തന്റെ കൂടെ ഇല്ല. आपण पहिल्यांदा मी बोललेलो आहे एक पुरुष त्यांना मदत करण्यासाठी വിധവയായ സ്ത്രീക്ക് വേറെ സാഹചര്യങ്ങളില്ല അനുകൂലമായ. आलेले विधव लोकांना काय त्यांना मदत करण्यासाठी कोणी नाहीये. ഇവിടെയാണ് നാം ഏറ്റവും ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. आपण मनन करायची गोष्टी आहे. ദൈവത്തെ കണ്ടതുകൊണ്ട്, परमेश्वरला ओळख करून घेतल्या ദൈവത്തെ വിശ്വസിച്ചത് കൊണ്ട് जीवंत देवाबरोबर विश्वास ठेवले म्हणतात. തന്റെ സന്ധികളെ ദൈവം ഉഷസാക്കി त्यांच्या മാറ്റുവാനിടയായി. रात्रीच्या परिस्थिती परमेश्वर बदलून कारण एक संधी- आनंदाच्या परिस्थिती त्यांच्या जीवनामध्ये करून മനം മാറിയത് കൊണ്ട് സന്ധി ഉണ്ടായി തന്റെ ജീവിതത്തിൽ. खाली त्यांच्या पारंपरिक गोष्टी सोडले म्हणताना परमेश्वर പ്രതികൂലങ്ങൾ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആഞ്ഞടിച്ചു. म्हणजे भरपूर अडकणं आलेलं आहे. പക്ഷേ തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ സന്ധികളിൽ യേശു എന്ന് പറഞ്ഞ തന്റെ സാന്നിധ്യം, ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ആ വ്യക്തിയോട് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. परंतु त्याच्या भरपूर अडकणाच्या वेळामध्ये परमेश्वर सानिध्य खरोखर त्याच्यामध्ये ഒരു उतरले. വ്യക്തി തന്നെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിച്ചു. म्हणजे एक व्यक्ती त्यांना पत्नी म्हणून स्वीकार केलेला आहे. അതിനു മുൻപ് ആ വ്യക്തി പറഞ്ഞ വാക്യമാണ് നമ്മളിവിടെ വായിച്ചത്. म्हणजे त्याच्या आधी ज्या व्यक्ती बोललेला शब्द मी पवित्र शास्त्रातून ഈ वाचले. രാത്രി ഇവിടെ താമസിച്ചുകൊള്ളുക. आज रात्री मी इथं राहावा.
എങ്കിലും നിനക്ക് നാളെ അവൻ നിനക്ക് വീണ്ടെടുപ്പുകാരന്റെ മുറ നിവർത്തിച്ചാൽ കൊള്ളാം, അവൻ നിവർത്തിക്കട്ടെ. വീണ്ടെടുപ്പുകാരന്റെ മുറ നിവർത്തിച്ചാൽ അവന് മനസ്സില്ലെങ്കിലോ യഹോവയാണ് ഞാൻ നിനക്ക് വീണ്ടെടുപ്പുകാരന്റെ മുറ നിവർത്തിച്ചാൽ. അതിന്റെ അർത്ഥം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, വീണ്ടെടുക്കുവാൻ ഒരു വ്യക്തിയെ ദൈവം അവിടെ ഒരുക്കുവാനിടയായി തീർന്നു. रूत मधल्या व्यक्तीला तारण करण्यासाठी, त्यांना जबल घेण्यासाठी परमेश्वर एक व्यक्तीला तयार ഇവിടെ केलं. രൂത്തിനോടൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കിക്കേ, इथे रूताला एक प्रश्न आपण രൂത്ത് विचारू. ഇപ്പൊ നിന്റെ ജീവിതത്തിലുള്ള സാഹചര്യം എന്താണ്? रूत, तुझ्या जीवनामध्ये आताच्या परिस्थिती काय आहे? നമ്മളെ പോലൊരു ആക്കിമായിരിക്കും തിരികെ പറയുന്നത്, आपल्यासारखे एक शब्द बोलत असेल, എനിക്കാരുമില്ല. मला का कोणी नाही. നമ്മൾ എത്രയോ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് आपण എനിക്കാരുമില്ല. किती वेळा या गोष्टी बोललेल्या आहे. എല്ലാരും ഉണ്ട്, ചുറ്റും ആൾക്കാരുണ്ട്. भरपूर लोक आहे, പക്ഷെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, എനിക്ക് ആരുമില്ല. परंतु मी एकटा आहे, मला कोणी नाही. നമ്മുടെ പല രാത്രികളിലും പല സന്ധ്യകളിലും आपल्या रात्रीच्या वेळामध्ये, संध्याकाळीच्या वेळामध्ये പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോലും അറിയാതെ നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് ആരുമില്ല. आपण प्रार्थना सुद्धा नाही केली तरी आपण किती वेळ मांडलेलं आहे आपल्या मुखातून. ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കണ്ട. आपण कधी तर असं म्हणलं असेल, എന്റെ മക്കളുടെ ജീവിതം എന്തായിരിക്കും? मला बस माझा जीव तू घ्या, असं किती वेळ म्हणले असेल. എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഇനി എങ്ങനെ മാറിക്കിട്ടും? माझ्या जीवनाच्या परिस्थिती कसं बदलणार आहे? സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ദൂത് നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. परमेश्वर सर्वशक्ती जीवंत परमेश्वर एक अभिवचन मी तुम्हाला सांगतो. യേശുവിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മാറിക്കിട്ടും. येशूवर तुम्ही विश्वास ठेवला तर तुमचं जीवन बदलणारे व्यक्ती आहे प्रभू येशू. ഈ കേരളത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇത്രത്തോളം യാത്ര തിരിച്ചു വന്നത് സർവശക്തനായ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നൽകുവാൻ, സർവശക്തനായ ദൈവത്തെ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. आम्ही केरळापासून एवढून प्रवास करून तुमच्या जवळ परमेश्वर का जीवन आलेलं आहे? കാരണം ആ കർത്താവിനെ येशूला ओळख करून देण्यासाठी आहे. കാരണം അത്രത്തോളം ആ കർത്താവിന് ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്. एवढं आपल्या अंधकारामध्ये प्रभू येशू आमचा विश्वास आहे. വളരെ ശക്തിയോടുകൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ, ആ സർവശക്തനായ യേശു നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കും. सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हाला पण तारण देणार आहे. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഈ സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം മാറും. तुमच्या जीवनाच्या परिस्थिती खरोखर बदलणार आहे. ഒരുപക്ഷെ ഞങ്ങൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഇവിടെ കടന്നു വരാൻ ദൈവ സാഹചര്യം ഒരുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഭവനത്തിന്റെ അവസ്ഥകൾ മാറും. कदाचित आम्ही पुन्हा तुमच्याकडे येत असताना हा घराच्या परिस्थिती सुद्धा परमेश्वर बदलणार ഇവിടെ आहे. ഇപ്പോൾ ഓടി നടക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങൾ മാറും. तिकडे तिकडे पडणारे लहान लेकरांच्या सुद्धा परिस्थिती परमेश्वर बदलणार आहे. അവർ അനുഗ്രഹപ്പെട്ട ജോലികൾ ചെയ്യും. कदाचित त्यांनी खाली एकदम आशीर्वादित असलेलं काम करणारे लोक असेल. ഈ ഗ്രാമം മുഴുവൻ ദൈവത്തെ അറിയുവാനിടയായി തീരും. गाव पूर्ण प्रभू येशूला आपल्याला ओळख करून घेणार आहे. അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാം സന്തോഷത്തോടു കൂടെ ഇവിടെ കാണും. आता आम्ही पुढच्या वेळेस परमेश्वर घेऊन येत असताना ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധികളെല്ലാം മാറും. परमेश्वर तुमच्या सर्व परिस्थिती बदलणार. ജീവിതത്തിലെ പ്രതികൂലങ്ങളെല്ലാം മാറും. जीवनामध्ये सर्व संकट परमेश्वर കരയുന്ന അവസ്ഥകൾ മാറി സന്തോഷം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും. परिस्थिती परमेश्वर बदलणार आहे. പ്രതിസന്ധികൾ മാറിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ദൈവം നൽകും. दुःखाची परिस्थिती बदलून आनंदाच्या गोष्टी देणारा परमेश्वर അത് आहे. വിശ്വാസമുള്ളവർ മാത്രം ആ കരമുയർത്തി ഉച്ചത്തോടെ കർത്താവിന് സ്തോത്രം പറയാമോ? विश्वास करणारे व्यक्ती हात वरती करून हालेलुया म्हणूया. ഹല്ലേലൂയ. അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പോൾ കർത്താവ് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. पुढच्या वेळामध्ये आम्ही येताना परमेश्वर खरोखर तुम्हाला सर्वांना आशीर्वाद देईल. ഒറ്റ ഒരു കാര്യം മാത്രം നിങ്ങളെ ഞാൻ ഉണർത്തിപ്പിക്കുന്നു, एकच गोष्ट मी तुम्हाला യേശു. येशू आहे प्रभू येशू. ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടാലും आपल्या जीवनात काय पण नुकसान होऊ दे, യേശു മാത്രം നിങ്ങളെ വിട്ട് മാറിപ്പോകത്തില്ല. येशू तुम्हाला कधी पण टाकून जाणार नाही. ജീവിതത്തിലെ സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ട് പ്രതികൂലങ്ങൾ കൊണ്ട് എല്ലാവരും മാറിപ്പോകും. कारण आपल्या जीवनामध्ये दुःखाच्या परिस्थितीमध्ये कोणी मदत करण्यासाठी कोणी नसणार आहे. യേശു മാത്രം നിങ്ങളെ വിട്ട് മാറുന്നു. येशू तेव्हा आपण तुमच्या बरोबर येऊन तुम्हाला मदत करू. ഒരു നിമിഷം നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളെ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ അടയ്ക്കാമോ? एक वेळ आपल्या नेत्र आपण बंद करूया. ഞാൻ പറയുന്ന വാചകങ്ങൾ ഏറ്റു ചൊല്ലാമോ? मी असं बोलणारा शब्द तुम्ही एकदम शांत मनाने എല്ലാ കണ്ണുകളും तुमच्या ഒരു मुखातून നിമിഷം तुम्ही കർത്താവിന്റെ म्हणूया. എല്ലാ കണ്ണുകളും ഒരു നിമിഷം पण അടയ്ക്കാം. सर्व लोक आपल्या डोळे बंद करूया. जीसस സ്നേഹവാനായ യേശുവേ, प्रेम करणारे प्रभू येशू. എന്നോട് आता ചേർന്ന് പറഞ്ഞോ. तुम्ही सर्वजण पास्टर बोलणारे शब्द तुम्ही सांगावे. സ്നേഹവാനായ യേശുവേ, प्रीती करणारे प्रभू येशू म्हणा तुम्ही सर्वजण. प्रीती करणाऱ्या माझ्या प्रिय प्रभू, ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹിക്കുന്നു. मी तो प्रभू येशूला प्रीती करत आहे. എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അങ്ങ് വരണമേ. माझ्या जीवनामध्ये प्रभू येशू तू यावे. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പാപങ്ങളുണ്ട്. माझ्या जीवनामध्ये पापाच्या गोष्टी आहेत. എനിക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ആരുമില്ലെന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. हा पृथ्वीवर मला कोणी नाहीये म्हणून मी भरपूर वेळ सांगितलेला आहे. പക്ഷെ ഞാനിന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു, परंतु मी विश्वास करत आहे അങ്ങ് ദൈവമാണെന്നും तू परमेश्वर आहे. എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അങ്ങ് വരുമെന്നും तू माझ्या जीवनात येईल म्हणून, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റം വരുത്തുമെന്നും माझं जीवन तू बदलणार आहे म्हणून ഞാനെങ്കിൽ ഉറപ്പായി വിശ്വസിക്കുന്നു. मी खात्रीने तुझ्यावर विश्वास करतो. എന്റെ ഹൃദയവും माझं हृदय എന്റെ മനസ്സും माझं हृदय എന്റെ ശരീരവും माझं शरीर അങ്ങയുടെ നാമത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്
तुझ्या नामासाठी तुझ्या नावासाठी ഞാൻ പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കുന്നു. मी पूर्ण मनाने समर्पण करतो. എന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് അങ്ങ് വരണമേ. माझ्या कुटुंबामध्ये परमेश्वर तू उतरावे. माझ्या कुटुंबामध्ये परमेश्वर അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിന് മഹത്വം. परमेश्वर तू आमच्या प्रार्थना ऐकल्याबद्दल धन्यवाद देतो. परमेश्वरा माझी प्रार्थना केल्याबद्दल धन्यवाद. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. येशूच्या नामामध्ये येशूच्या नावामध्ये आमेन. आमेन. സന്തോഷമുള്ളവർ മാത്രം എന്നെ നോക്കി ചിരിച്ചോണ്ട് ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞേ. आनंदित असलेले सर्व लोक इथे हसून हात वरती करून आपण हालेलुया म्हणूया. हालेलुया. हालेलुया. സർവശക്തനായ ദൈവം നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हाला सर्वांना आशीर्वाद देऊ दे. അടുത്ത പ്രാവശ്യം കാണുമ്പോൾ पुढच्या वेळेला आपण पाहत असताना भेटत ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ല. असताना असा परिस्थितीने नव्हे. നല്ല സന്തോഷകരമായ രീതിയിൽ നല്ല പരിസ്ഥിതിയിൽ നല്ല ഭവനങ്ങളിൽ താമസിക്കാൻ കർത്താവ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ. आता पुढच्या वेळामध्ये आम्ही येत असताना चांगल्या परिस्थितीमध्ये चांगल्या कुटुंबामध्ये राहण्यासाठी परमेश्वर तुम्हाला चांगल्या पद्धतीने चालवू दे. ഒരു ഹെൽപ്പ് കൂടെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യണം. तुम्ही आमच्यासाठी एक मदत करावे. ഇനി മുതൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ तुम्ही इथून पुढे प्रार्थना करत असताना ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം. इथं बसलेल्या प्रत्येक देवाच्या दास लोकांसाठी तुम्ही प्रार्थना करावी. കർത്താവ് അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇനിയും കടന്നു വന്ന് കാണുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കും. परमेश्वर वेळ देत असलं तरी आम्ही पुन्हा येऊन तुम्हाला येऊन भेटतो. സർവശക്തനായ ദൈവം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हाला सर्वांना आशीर्वाद देऊ. പ്രിയമുള്ളവരെ, വചന ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ശേഷം ഞങ്ങൾ സഹോദരങ്ങളെല്ലാം ചേർന്ന് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, നമ്മൾ ആദ്യമായി കാണുന്ന നമ്മളുടെ സഹോദരങ്ങളാണ്, അവർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു. എനിക്ക് ആ മുഖങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ വളരെ ആഗ്രഹമാണ്. ഇവരെല്ലാവരും സ്വർഗത്തിൽ കാണണം. നമ്മൾ ഇതുവരെ കാണാത്ത നമ്മുടെ ഇവരൊക്കെ അവിടെ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഉണ്ടാവണം. ഞാൻ ആ ഗജനൻ പാസ്റ്ററെ ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ്. ആ ദേവദാസൻ ആ ഗ്രാമങ്ങളൊക്കെ വാഹനങ്ങളോ സൗകര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ദീർഘദൂരം തൻ്റെ ചെറു ബൈക്കിൽ യാത്ര ചെയ്ത് അവിടെ ചെന്ന് ഇങ്ങനെ കൂട്ടായ്മകൾ നടത്തി അവരെയൊക്കെ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ആ ദേവദാസനെ ദൈവം ധാരാളമായി മാനിക്കും. ഞാൻ പോന്നപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ ആഗ്രഹം തോന്നി ആ ദേവദാസന് എന്തെങ്കിലും ഒരു സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഞങ്ങളാലാകാവുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളൊരു ചെറുത് കൊടുത്തു. തുടർന്നും എന്തെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ മാസവും ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ഹൃദയം കൊണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, അവിടെയുള്ള വിശ്വാസികൾ അവർ നമ്മുടെ വചനം പറഞ്ഞതും പ്രാർത്ഥിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ വലിയ സന്തോഷം തോന്നിപ്പോകും. ആ തലമുറയൊക്കെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലൊന്നേയുള്ള ആ സ്ഥിതികൾ മാറണം. അവരൊക്കെ നാളെ ആ ഗ്രാമങ്ങളുടെ അപ്പുറത്തേക്ക് അവർ ക്രിസ്തുവിൽ വളരണം. ആ ഗ്രാമങ്ങളുടെ സ്ഥിതി മാറണം. ആകപ്പാടെ ആ ഒരു വീട് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ അവിടെ കണ്ടതിൽ ഒരു സ്വല്പം ഒരു ഭിത്തി കെട്ടി ഇതുപോലെ ഒരു ഷീറ്റിട്ടൊരു വീട് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. ഈ വീടിന് മാത്രമേ 2 മുറികളും കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഒരു കിച്ചണും ഒരു കിടപ്പുമുറിയുമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സൗകര്യം കണ്ടത് ഈ ഒരു വീടിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവിടേക്ക് അയൽവക്ക വീടുകളിൽ നിന്നെല്ലാം ആൾക്കാർ ഓടിയെത്തി. അങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഈ ഒരു ശുശ്രൂഷ നാട്ടിൽ നാൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ അവരെല്ലാം കാണുവാനുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെ വന്നു. അങ്ങനെ കൂടിയിരുന്നു. അവിടെ കൂടി വന്നതിൽ പുതുതായി കടന്നു വന്ന 3 പേര് യേശുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചു. ഗജൻ പാസ്റ്റർ വളരെ സന്തോഷവാനായി. ഞങ്ങൾക്കും വളരെ സന്തോഷം. കർത്താവിന് ഞങ്ങളെ മഹത്വം കരയേറ്റി. ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെടുമ്പോൾ അവരുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനമായി അവരുടെ അധ്വാന ഫലത്തിൻ്റെ ആ നിലക്കടലയുടെ പൊതിഞ്ഞു കെട്ടി ഞങ്ങൾക്ക് തന്നുവിടുവാനിടയായി തീർന്നു. ആ ദാരിദ്ര്യത്തിലും ഞെരുക്കത്തിലും ആ ക്രിസ്തുവിലുള്ള കൊടുക്കാനുള്ള അവരുടെ ആ മനസ്സ്, അത് വലിയ സമ്പന്നമായ മനസ്സ്, അതോർത്ത് ഞാൻ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഇവരുടെ ദാരിദ്ര്യങ്ങൾ മാറണം, ദുഃഖങ്ങൾ മാറണം, ക്രിസ്തുവിൽ അവർ സമ്പന്നമാകണം. നമുക്കൊന്നുചേർന്ന് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കഴിയട്ടെ. എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങൾ, ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട ഗ്രാമത്തെയും ഇവിടെയുള്ള ദൈവമക്കളെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഓർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മനോജ്.